फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल विज्ञानी मैम। फ्रेंड्स मु भाबुची आपण माने समस्त बहुत भलरे थिबे। फ्रेंड्स आपण मानकर जेहेतु एग्जाम डेट घुंची जाईची तो मु चाहूची आपण मानक मन रे किछि भी डाउट न रहू, सब आपण माने ऑल सब्जेक्ट रे आपण माने क्लियर हुंतु। तो फ्रेंड्स आज आमे डिस्कशन करिबा ओडिया पेडागोजी रे आपणकर रूढ़ी प्रयोग और लोकवाणी जहा आपण माने दैनंदिन जीवन रे कथा छळ रे यूज करिथांती। किंतु फ्रेंड्स बहुत गुड़िए एठी मु नुआ आपण मानक पई आनीची जहा आपणकर एग्जाम पई बहुत इंपोर्टेंट रहिची एंड ऑल क्वेश्चन आपणकर एग्जाम ओरिएंटेड रहिची। प्रीवियस ईयर एग्जाम रे ए क्वेश्चन गुडी को बारंबार आसुची फ्रेंड्स। तो आज आमे डिस्कशन करिबा आपणकर 100 एबव एमसीक्यू 100 एबव एमसीक्यू आपण जदि आज ए गोटिए वीडियो रे आपण सब गुडी को भलो भाबे देखि दउचंती थरे तो आपणकर रूढ़ी प्रयोग और लोकवाणी उपरे किछि भी डाउट रहिबो नाही एंड कोनोसे गोटिए क्वेश्चन बाकी मध्य आपणकर रहिबो नाही। ए 100 एबव एमसीक्यू रु ही आपणकर 2026 रो क्वेश्चन आसीबो फ्रेंड्स, नो डाउट। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करिबा। क्षीय काढ़िबा, सर्वनाश करिबा, ठकिबा, दोष धरिबा, शत्रुता करिबा। तो कथारे कहंतिनी से सब कथारे क्षीय काढ़े कहती कि नहीं, तो क्षीय काढ़िबा हेउची दोष धरिबा। तो फ्रेंड्स जदि आपण मानकु मोर वीडियो गुडी को भलो लागुताय लाइक शेयर एंड कमेंट करबा को आदु भी भूलिबे नाही। एंड फ्रेंड्स आपण मानक मन रे आसुथिबा डाउट एंड जे कोनोसी प्लेलिस्ट आपणकर आवश्यक मते आपण माने संगे संग कमेंट करिवे एंड आपण मानक प्लेलिस्ट इजीली मिल जिबा पई मु आपण मानकर जो विज्ञानी मैम टेलीग्राम चैनल रे सबुर प्लेलिस्ट रखिची। आपण माने विज्ञानी मैम टेलीग्राम चैनल रे जॉइन करी सबुर प्लेलिस्ट इजीली देखि पारिबे। एंड फ्रेंड्स जदि चैनल रे नुआ अछंती एंड सब्सक्राइब करि दउचंती मोर प्रत्येक वीडियो आपण मानक पाखरे निश्चय प्रथमे पहुंचबो। तो फ्रेंड्स अरण्य रोदन वृथा धमक, निष्फल प्रार्थना, कष्ट साध्य, अनुकूल बिगिड़ी जिबा। अरण्य रोदन करिबा आपणकर निष्फल प्रार्थना। अंधर लौड़ी, अनर्थर मूल, जन्मरु सियाण, निरुपाय हेबा, एकमात्र संबल। अंधर लौड़ी होची एकमात्र संबल। तो फ्रेंड्स ए जो रूढ़ी प्रयोग आमे कहूचे रूढ़ी प्रयोग होची 3 प्रकारर। आपणकर क्रियायुक्त रूढ़ी, क्रियायुक्त रूढ़ी एंड आपणकर क्रियाहीन रूढ़ी एंड तुलनात्मक रूढ़ी 3 प्रकार रूढ़ी। जो थिरे क्रियायुक्त होई रही थाए ताकू आमे क्रियायुक्त रूढ़ी कहि थाउ। जेमिति आपणकर कुहुडी पहरिबा, तो एठी गोटे कार्य को सूचौची, तो एटा आपणकर हबो कोन क्रियायुक्त रूढ़ी। जेमिति आखि रे रखिबा, आखि देखेइबा, एगुडिक सब क्रियायुक्त रूढ़ी। बट आपणकर अंधर लौड़ी, आपणकर अकल गुडुम, अकल सलामी एगुडिक एठी कोनोसी क्रियार सूचना मिलु नाही, तो एहा हेउची क्रियाहीन रूढ़ी। एंड तुलनात्मक रूढ़ी फ्रेंड्स कोन, तुलनात्मक रूढ़ी होची गोटे तुलना करिबा। जेमति कथारे कहंती काठ गंडी परी पड़ीची, कहा परी पड़ी रहिची, काठ गंडी परी पड़ी रहिची। एंडुओ परी मुंड टुंगारुची, कहा परी मुंड टुंगारुची, एंडुओ परी मुंड टुंगारुची। तो जनक सहित एठी तुलना करा जाउची, ताकू आमे कहिबा तुलनात्मक रूढ़ी। तो फ्रेंड्स बुझी पाले एबे रूढ़ी होची रूढ़ी 3 प्रकारर। तो कुहुडी पहरिबा, कठिन परिश्रम करिबा, वृथा परिश्रम करिबा, ठकिबा, अति दुष्टामी करिबा। कुहुडी पहरिबा होची आपणकर वृथा परिश्रम करिबा। उत्तम मध्यम बसिबा, माड़ खाइबा, सिंह परी जुझिबा, दायित्व न नेबा, लोलुप दृष्टि देबा। तो उत्तम मध्यम बसिबा कहंतिनी ता ऊपर आज गोटे उत्तम मध्यम बसिची, तो माड़ खाइबा, रक्त चाउल चोबाइबा, प्रशय देबा, प्रकृतिस्थ हेबा, रागरे जोर जोर हेबा, विपद उपरे विपद। तो आपणकर रागरे जोर जोर हेबा होची रक्त चाउल चोबाइबा। अंटा भांगी जिबा, आश्चर्य हेबा, कष्ट अर्जित धन निस्सहाय हेबा, जीविकारु उच्छेद हेबा। अंटा भांगी जिबा, अंटा भांगी जिबा
ନିଃସହାୟ ହେବା। ଆଖିକି ପାଇବା ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ, ଯଶ ହରାଇବା, ସବୁ ଶେଷ କରିଦେବା, ପସନ୍ଦ କରିବା। ଆଖିକି ପାଇଛି ମାନେ ପସନ୍ଦ କରିଛି, ପସନ୍ଦ କରିବା। ବାପା ରାଣ ଢିଙ୍କି ଗିଳି, ସର୍ବନାଶ କରିବା, ଜୀବିକା ବନ୍ଦ କରିବା, ବାଧ୍ୟ କରିବା, ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା। ତ ବାପ ରାଣ ଢିଙ୍କି ଗିଳି, ତ ଆପଣଙ୍କର ବାଧ୍ୟ କରିବା, କୌଣସି ଗୋଟେ କାମରେ ବାଧ୍ୟ କରିବା। ଏ ଘର ମାଉସୀ ସେ ଘର ପିଉସୀ, ଆପଣ ଏଇ କଥାଟି ବହୁତ ଥର ୟୁଜ କରିଥିବେ ନିଜେ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିବେ। ତ ଏଠି ସେଠି ଛିଦ୍ର କହି ଯେ କଳି ଲଗାଏ, ଦୁର୍ବଳକୁ ମାରି ସବଳକୁ ପଶିବା, ସବୁ ଆତ୍ମସାତ କରିବା, ମନରେ ବିରକ୍ତି ଜନ୍ମିବା। ଏ ଘର ମାଉସୀ ସେ ଘର ପିଉସୀ, ଏଠି ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଛିଦ୍ର କହି ଯେ କଳି ଲଗାଏ। ହାତ ଧରିବା, ଦଣ୍ଡ ଦେବା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା, ବିଭା ହେବା, ଅତି ପ୍ରିୟ। ତ ଆପଣଙ୍କର ହାତ ଧରିବା, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଟା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢି। ଏଠି ଗୋଟେ କାମ କଥା ସୂଚଉଛି, ଭାର୍ବ କଥା ସୂଚଉଛି, ହାତ ଧରିବା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହଉଛି କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢି। ତ ଦଣ୍ଡ ଦେବା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା, ବିଭା ହେବା, ଅତି ପ୍ରିୟ। ତ ଆପଣଙ୍କର ହାତ ଧରିବା, ବିଭା ହେବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ, ଗୋଟେ ରୂଢି ଲେଖି ଦେଇଥିବ, ଦେଇ କହିଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ଅର କ୍ରିୟାହୀନ ଅର ତୁଳନାତ୍ମକ, ଆପଣଙ୍କୁ ବାଛିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଏଇ ତିନୋଟିକୁ ଭଲ ଭାବେ ମନେ ରଖିବେ। ପୋଥିରେ ଡୋରି ବାନ୍ଧିବା, ଯେତେବେଳେ ରୂଢି ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୂଢିର ଅର୍ଥକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବେ, କାହିଁକି ନା ଏକ୍ସାମ ରେ ଏମିତି ଆସେ ଆପଣଙ୍କର ରୂଢିର ଅର୍ଥଟି ଦୁଇଟିକୁ ଆପଣ ଇଜିଲି କାଟିଦେବେ, ଦୁଇଟି ଅପସନକୁ ଆପଣ କାଟିଦେବେ ନା ଏଇଟା ହବ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଆଉ ଦୁଇଟି ଅପସନ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମ ଲାଗିବ, ତେଣୁ ଭଲ ଭାବେ ମନେ ରଖିବେ। ପୋଥିରେ ଡୋରି ବାନ୍ଧିବା, ପଢା ବନ୍ଦ କରିବା। ବିରାଡି ଛିଙ୍କିବା, ବିରାଡି ଛିଙ୍କିବା, ନିଜ ଲୋକ ଶତ୍ରୁ ହେବା, ମୂଲ୍ୟହୀନ କଥା, ଅନୁକୂଳ ବିଗିଡି ଯିବା, ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ। ବିରାଡି ଛିଙ୍କିବା, ଅନୁକୂଳ ବିଗିଡି ଯିବା। ଫାଙ୍କା ଆବାଜ, ଗୁଳି ଫୁଟାଇବା, ଏକମାତ୍ର ସମ୍ବଳ, ବୃଥା ଧମକ, ଦୋଷ ଧରିବା। ତ ଫାଙ୍କା ଆବାଜ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବୃଥା ଧମକ। ଝିଣ୍ଟିକା ମାରି ପୋଣି ପୋଷିବା, ଏକମାତ୍ର ସମ୍ବଳ, ଜୀବିକା ବନ୍ଦ କରିବା, ଘୃଣା କରିବା, ଦୁର୍ବଳକୁ ମାରି ସବଳକୁ ପୋଷିବା। ତ ଆପଣଙ୍କର କୋଉଟା ହବ କୁହନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ଝିଣ୍ଟିକା ମାରି ପୋଣି ପୋଷିବା, ଦୁର୍ବଳକୁ ମାରି ସବଳକୁ ପୋଷିବା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ରୂଢି ଓ ପ୍ରବଚନର ଅର୍ଥ, ଅମଡ଼ା ମାଡିବା, କଳନା କରି ନହେବା, ଅପାଟରେ ଯିବା, ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ଓଲଟା ବୁଝିବା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଅମଡ଼ା ମାଡିବା ହେଉଛି ଅବାଟରେ ଯିବା। ଓଇଘରାକୁ ବାଇଗଣ ଫିଙ୍ଗିବା, ନିଜ କଥାକୁ ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା, ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫଳ ଆଶାରେ କାମ କରିବା, ନିଜେ ଦୋଷ କରି ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେବା, ଆଦର ନଥିବା ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା। ତ ଓଇଘରାକୁ ବାଇଗଣ ଫିଙ୍ଗିବା, ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫଳ ଆଶାରେ କାମ କରିବା। କାନ ଦେବା, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା, ଅସହ୍ୟ ହେବା, ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେବା। ତ କାନ ଦେବା ହେଉଛି ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଉଷୁନା ଧାନ ଗଜା ହେବା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା, କର ଛାଡି ପଳାଇବା, ଘୋର ଶତ୍ରୁତା, ଅସମ୍ଭବ କଥା ସମ୍ଭବ ହେବା। ତ ଉଷୁନା ଧାନ ନା କଥାର କହନ୍ତି ଉଷୁନା ଧାନ ଗଜା ହେଲାଣି ନା ହବ, ମାନେ ଅସମ୍ଭବ କଥା ସମ୍ଭବ ହେବା। ଦିଅଁ ଦେଖା କଦଳୀ ଖିଆ, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଦିଅଁ ଦେଖା ବି ହବ, କଦଳୀ ଖିଆ ବି ହବ, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଛୁଞ୍ଚି ମାଛି ପରୀକ୍ଷା, ଛୁଞ୍ଚି ମାଛି ପରୀକ୍ଷା, ଅମୂଲ୍ୟ କଥା, ଟିକିନିକ ପରୀକ୍ଷା, ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା, ଆତ୍ମସାତ କରିବା, ଛୁଞ୍ଚି ମାଛି ପରୀକ୍ଷା, ଟିକିନିଖି ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଟାଣ ଭାଙ୍ଗିବା, ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ, ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଦେଖିବା, ଦୃଢତା ନଷ୍ଟ କରିବା, କୌଶଳରେ ଆୟତ୍ତ କରିବା। ଟାଣ ଭାଙ୍ଗିବା, ଦୃଢତା ନଷ୍ଟ କରିବା। ପାଣିରେ ସର ପକାଇବା, ଈର୍ଷା କରିବା, ବାଧ୍ୟ କରିବା, ବିଖ୍ୟାତ ହେବା,
ଅନ୍ୟର ମନକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା। ତ ପାଣିରେ ସର ପକାଇବା, ଅନ୍ୟର ମନକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା। ନାକ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ିବା, ସେ ନାକ ଛିଞ୍ଚାଡୁଛି, ଘୃଣା କରିବା। ଟିକେ କଥାରେ ନାକ ଛିଞ୍ଚାଡେ। ପିଠିରେ ପଡିବା, ପିଠିରେ ପଡିବା ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର, ଅତି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କରିବା, ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଶାନ୍ତ କରିବା। କଥାରେ କହନ୍ତିନି ତୁ ଏମିତି ହଉଛୁ ଦେଖିବା ତ ପିଠିରେ କିଏ ପଡିବ, ତାମାନେ ଦେଖିବା ତତେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ପାଇବା, ପ୍ରଶୟ ଦେବା, ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା, ଭାଗ ନେବା, ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା। ତ ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ପାଇବା, ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା। ହାତ ବାରିସି, ହାତ ବାରିସି ହଉଛି ବୋଲ କରା। ଉଡିଗଲା ଚଢେଇର ପର ଗଣିବା, ଉଡିଗଲା ଚଢେଇର ପର ଗଣିଦବ। କଥାରେ କୁହନ୍ତି ତାର ଏତେ ବୁଦ୍ଧି, ଉଡିଗଲା ଚଢେଇର ପର ଗଣିଦବ, ଅତି ବୁଦ୍ଧିମାନ। ଓଟ ମୁହଁରେ ଜିରା, ଅଧିକ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକକୁ ଖୁବ୍ କମ ଦେବା, ଓଟ ମୁହଁରେ ଜିରା ସହିତ ସଦୃଶ। ଏ ବର୍ଷର ମଳୁ ଆର ବର୍ଷକୁ ବୋଇଦ, ଏ ବର୍ଷର ମଳୁ ଆର ବର୍ଷକୁ ବୋଇଦ। ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ହେବା, ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଅନୁସାରେ ଫଳ, ନିଜେ ନିଜେ ବିପଦକୁ ଡାକିବା, ଘୋର ବିପଦରେ ପଡିବା। ତ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ, ଏ ବର୍ଷର ମଳୁ ଆର ବର୍ଷକୁ ବୋଇଦ। ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝଉଛି? ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ ବୃଥା ଚେଷ୍ଟା। ଅଣ୍ଟା ଭିଡିବା, ଅଣ୍ଟାକୁ ବାନ୍ଧିବା, ଅଣ୍ଟାରେ କାନି ଗୁଡେଇବା, ଦୟାର ପାତ୍ର ହେବା, ସାହସ କରିବା। ଅଣ୍ଟା ଭିଡିବା, ସାହସ କରିବା। ମୂଲ୍ୟହୀନ କଥା, ଅଲଣା କଥା। ଅକଲ ଗୁଡୁମ, ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଅକଲ ଗୁଡୁମ ହବା, ବୁଦ୍ଧି ହଜିଯିବା। ଅକଲ ଗୁଡୁମ ହେବା, ବୁଦ୍ଧି ହଜିଯିବା। ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ହେବା, ଏଥିପାଇଁ କେଉଁ ରୂଢି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ପ୍ରତିହିଂସା, ଅକସ ରଖିବା, ଅକଲ ରଖିବା, ଅକଲ ଗୁଡୁମ ହେବା, ଅକଲ ସଲାମି। ତ ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ, ଅକସ ରଖିବା। ଅହିନକୁଳ ସମ୍ପର୍କ, ସାପ ଓ ନେଉଳର ଯୁଦ୍ଧ, ସାପର ପରାଜୟ, ନେଉଳର ବିଜୟ, ଘୋର ଶତ୍ରୁତା। କୁହନ୍ତିନି ଯେ ତାଙ୍କ ଘର ସହିତ ଆମ ଘରର ଅହିନକୁଳ ସମ୍ପର୍କ, ସେ ଭାଇ ସହିତ ଏ ଭାଇର ଅହିନକୁଳ ସମ୍ପର୍କ, ଏମିତି କଥା କୁହନ୍ତି କି ନାହିଁ? ତ ହଉଛି ଘୋର ଶତ୍ରୁତା। ଆଖି ଦେଖେଇବା, ଆଖି ଦେଖାଇବା, ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଆଖିରେ ରଖିବା, ଆଖି ଦେବା, ଆକଟ କରିବା, ଆଖି ଖୋଲିବା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ଦେଖାଇବା ହଉଛି ଆକଟ କରିବା। ଆକାଶ କୁସୁମ, ଏହି ରୂଢିର ଅର୍ଥ କଣ? ଆକାଶର କୁସୁମ, ପାରିଜାତ ଫୁଲ, ଅସମ୍ଭବ କଥା, ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ। ତ ଆକାଶ କୁସୁମ, ଆକାଶର ଫୁଲ, ଏଟା ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଅସମ୍ଭବ କଥା। ଆଖି ବୁଜିବା, ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବା, ଆଖି ଖୋଲିବା, ମରିଯିବା, ଆଖିରେ ଦେଖି ନ ପାରିବା। ତ ଆଖି ବୁଜିବା ହେଉଛି ମରିଯିବା। ଉଠିଆ ଖାଇବା, ଉଠି ଆସି ଖାଇବା, ଉଠି ସାରି ଖାଇବା, ମାଗଣା ଖାଇବା, ପଡିଆ ଜମିରେ ଖାଇବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଉଠିଆ ଖାଇବା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମାଗଣା ଖାଇବା। ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦବା, ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ଆଖିକି ଧୂଳି ଫିଙ୍ଗିବା, ଠକିବା, ଚକଚକ ଦିଶିବା, ଭଲ ଜିନିଷ ଦେବା। ତ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଠକିବା। ସଂକୁଚିତ ପରିବେଶରେ ବଢିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଲୋକବାଣୀଟି କଣ? ସଂକୁଚିତ ପରିବେଶରେ ବଢିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, କେଉଁ ଗାଈର ଗୋବର, ଉପମଣ୍ଡୁକ, ଏ ଘର ମାଉସୀ ସେ ଘର ପିଉସୀ, ଢକେପି, ଦଣ୍ଡେଜି। ତ ସଂକୁଚିତ ପରିବେଶରେ ବଢିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉପମଣ୍ଡୁକ। ସୁଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ଓର ଉଣ୍ଡିବା, ଓର ଦେଖିବା, ଓକର ଖୋଳିବା, ଓଧ ଧରାଇବା। ତ ସୁଯୋଗକୁ
ଅପେକ୍ଷା କରିବା ହେଉଛି ଅର ଉଣ୍ଡିବା। ହାତ ଧରିବା, ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ? ହାତକୁ ଧରିବା, ବିବାହ କରିବା। ହାତକୁ ଜୋରରେ ଧରିବା, ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା। ତ ହାତ ଧରିବା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ କରିବା। ସର୍ବନାଶ କରିବା, ରୂଢିର ଅର୍ଥ କଣ? କୋଉ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? କାନ ନାକ ଧରିବା, କରଡି ଜଳିବା, କଳା କନା ବୁଲାଇବା, କାଠ ହୋଇଯିବା। ତ ତାର ସର୍ବନାଶ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ତାର କଳା କନା ବୁଲାଇବା। ଗାଲରେ ହାତ ଦବା, ଏଇ ରୂଢିର ଅର୍ଥ କଣ? ଗାଲରେ ହାତ ଦବା, ଚିନ୍ତିତ ହେବା। ଗୋବର ଗଣେଶ, ଗୋବରରେ ତିଆରି ଗଣେଶ, ମୂଲ୍ୟହୀନ କଥା, ଗଜମୂର୍ଖ, ଗଣେଶଙ୍କ ପରି ପାଠୁଆ। ତ ଗୋବର ଗଣେଶ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗଜମୂର୍ଖ। ଚିତା କାଟିବା, ଆତ୍ମସାତ କରିବା, ଠକିବା, ଲୁଚେଇବା, ଶତ୍ରୁ ହେବା। ତ ଚିତା କାଟିବା ଆପଣଙ୍କର ଠକିବା, ଠକିବା। ଜିରାରୁ ଶିରା କାଢିବା, ଟିକିନିକି ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା, ସବୁବେଳେ ଦୋଷ ବାଛିବା, ଖୁବ ଆପଣାର ହେବା। ତ ଜିରାରୁ ଶିରା କାଢିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସବୁବେଳେ ଦୋଷ ବାଛିବା। ଝାଳ ବୁହା ଧନ, ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଏ? କୁହନ୍ତିନି ଯେ ଏମିତି ଅଦରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି, ଏଟା ମୋର ଝାଳ ବୁହା ଧନ, କୁହନ୍ତି କି ନାହିଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନୋଟରେ ଝାଳ ଲାଗିଥାଏ, ଝାଳ ଯୋଗୁଁ ଧନ ବଢେ, ଝାଳ ବୋହିଲେ ଧନ ଲାଭ, କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଧନ। ଝାଳ ବୁହା ଧନ, କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଧନ। ଛାତି ପଥର କରିବା, ଛାତି ପଥର କରିବା ମାନେ ସହିବା। ଲୋକଟିର ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡି ଠ ବୁଲିଗଲାଣି, ବଢିଗଲାଣି, କମିଗଲାଣି, ସବୁ ଶେଷ ହେଲାଣି, ଯେତିକି ସେତିକି ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଶେଷ ହେଲାଣି। ଶତ୍ରୁ ଆମ ଘର ଭିତରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଲୁଚି ରହିବା ପାଇଁ କେଉଁ ରୂଢିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ତ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଆମ ଘର ଭିତରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଲୁଚି ରହିବା ପାଇଁ ଢୋଲ ଭିତରେ ମୂଷା ରୂଢିଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତିନି ପାଞ୍ଜିରୁ ଯିବା, ତିନି ପାଞ୍ଜିରୁ ଯିବା, ସର୍ବନାଶ ହେବା। ଦାନ୍ତ ଦେଖାଇବା, ଦାନ୍ତ ଘଷିବା, ଦାନ୍ତ ବାହାରକୁ ଚକଚକ କରି ଦେଖାଇବା, ପରିହାସ କରିବା, ଦାନ୍ତକୁ ରୋଗ ହେବା। ତ ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପରିହାସ କରିବା। ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କେଉଁ ରୂଢିର ବ୍ୟବହାର କରିବା? ତ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା, ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇବା, ଦାଉ ସାଧିବା, ଦାନା ମାରିବା, ତାଉ ଦେଖାଇବା। ତ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା, ଦାଉ ସାଧିବା। ନାଁ ପକେଇବା, କଥାରେ ଅଛି ସିଏ ନା ତା ବାପା ମାର ନାଁ ପକେଇଲାଣି, ନାଁ ପକଉଛି, ଏମିତି କଥା ହୁଅନ୍ତିନି? ତ ନାଁ ପକାଇବା ହଉଛି ଦୁର୍ନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା, ଦୁର୍ନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା। ନାକ ଛିଞ୍ଚାଡିବା, ସୁଁ କରିବା, ଘୃଣା କରିବା, କିଛି କହିବା, ଶୁଣିବା। ତ ନାକ ଛିଞ୍ଚାଡିବା, ଘୃଣା କରିବା। ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ଅନର୍ଥର ମୂଳ। ନେଡିଗୁଡ କହୁଣୀକୁ ବହିବା, ନେଡିଗୁଡ କହୁଣୀକୁ ବହିବା, ଅଣାୟତ୍ତ ହେବା। କାହାର ପାଲିଙ୍କି ଉପରେ ପାଟ ଛତା ତ କାହାର ବେଡି ଉପରେ କୋରଡା। ରେଖାଙ୍କିତ ପ୍ରବଚନର ଅର୍ଥ କଣ? ଉନ୍ନତି କରିବା, ଉନ୍ନତି ଉପରେ ଉନ୍ନତି କରିବା, ତଳି ତଳାନ୍ତ ହେବା, ପାଟ ଛତା ତଳେ ବସିବା। ତ କାହାର ପାଲିଙ୍କି ଉପରେ ପାଟ ଛତା ତ କାହାର ବେଡି ଉପରେ କୋରଡା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଉପରେ ଉନ୍ନତି କରିବା। ପିଲାଟିର ପାଠ ପଢାରେ ଡୋରି ବନ୍ଧା ହେଲାଣି, ପିଲାଟିର ପାଠ ପଢାରେ ଡୋରି ବନ୍ଧା ହେଲାଣି, ପାଠ ପଢା ବନ୍ଦ ହେଲାଣି। ବଣ ବିଛୁଆତି, ଏହି ପ୍ରବଚନର ଅର୍ଥ କଣ? ବଣ ବିଛୁଆତି, ବଣର ବିଛୁଆତି, ବିଛୁଆତି ପରି ଗଲୁ କରିବା, ବଣରେ ବିଛୁଆତି ଗଛ ଥାଏ, ଜନ୍ମରୁ ଦୁଷ୍ଟ। ତ ବଣ ବିଛୁଆତି ଜନ୍ମରୁ ଦୁଷ୍ଟ।
ଫାଙ୍କି ଦେବା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ? ଫାଙ୍କା ଆବାଜ କରିବା, ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ଚାଲିବା, ଠକିଦେବା, ମିଛ କହିବା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଫାଙ୍କି ଦେବା ହଉଛି ଠକିଦବା। ଫସର ଫାଟିବା ଏ ରୂଢିର ଅର୍ଥ କଣ? ଫସର ଥିବା ସକାଳ ହେବା, ଜନ୍ମରୁ ଦୁଃଖ ଆରମ୍ଭ ହେବା। ତ ଫସର ଫାଟିବା ସକାଳ ହେବା। ବାଟ କାଟିବା, ବାଟ କାଟିବା ନିଜ ରାସ୍ତା ନିଜେ ଦେଖିବା। ବାକୁ ବତା, ବାକୁ ବତା, ବାକୁ ବତା ଦେଖେଇବା, ବାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା, ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରତିକାର। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହୋଇ ହଠାତ୍ ତରତର ହେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଏହି ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ରୂଢିଟି କିଏ? ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହୋଇ ହଠାତ୍ ତରତର ହେଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ବାହାଘର ବେଳେ ବାଇଗଣ ରୋଇବା। ସେ ଲୋକଟି ଗୋଟିଏ ବିରାଡି ବୈଷ୍ଣବ, ସେ ଲୋକଟି ଗୋଟିଏ ବିରାଡି ବୈଷ୍ଣବ, ଭଣ୍ଡ ତପସ୍ୱୀ। ଚୋରକୁ ହାତ କାମୁଡା ଶିଖାଇବା ଏ ରୂଢିର ଅର୍ଥ କଣ? ଚୋରକୁ ଚାଲାକ କରିବା, ଚୋରକୁ ଧରିବା, ଚୋରକୁ ବାଡେଇବା, ଖସିଯିବାର ବାଟ ଚୋରକୁ ବତାଇବା। ତ ଚୋରକୁ ହାତ କାମୁଡା ଶିଖାଇବାର ଅର୍ଥ ହବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କଣ? ଖସିଯିବାର ବାଟ ଚୋରକୁ ବତାଇବା। ବେଡି ଉପରେ କରଡା, ବେଡି ଉପରେ ବାନ୍ଧି ପକାଇବା, କୋରଡାରେ ମାରି ପକାଇବା, ଦୁଃଖ ଉପରେ ଦୁଃଖ ଦେବା, ଆକର୍ଷଣ କରିବା, ଦୁଃଖ ଉପରେ ଦୁଃଖ ଦେବା। ଭାଲୁ ଧରାଇବା, ଭାଲୁ ପୋଷିବା, ଠକିବା, ବିକିବା, ଭାଲୁ ଶିକାର କରିବା। ତ ଭାଲୁ ଧରାଇବା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଠକିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ସର୍ବନାଶ ହେବା, ସର୍ବନାଶ ହେବା, ଭେଳା ବୁଡିବା, ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିବା, ମନ ଘର ଧରିବା, ମୁହଁ ଦେବା। ତ ସର୍ବନାଶ ହେବା, ଭେଳା ବୁଡିବା। ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରିବା, ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରିବା, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା। ଭିକ ମାଗିବା ଏହି ଅର୍ଥ କେଉଁ ରୂଢିକୁ ବୁଝାଏ? ଭିକ ମାଗିବା ଆପଣଙ୍କର ହାତ ପତେଇବା। ଢକେପି ଦଣ୍ଡେଜି ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ? କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ବଞ୍ଚି ରହିବା। ଓଟ ମୁହଁରେ ଜିରା ଏଟା ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଲେ, ବେଶୀ ଖାଇବା ଲୋକକୁ କମ ଦେବା। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମ୍ମାନ ନ ପାଇବା ଏହି ଅର୍ଥ ପାଇଁ କେଉଁ କଥା କୁହାଯାଇଥାଏ? ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମ୍ମାନ ପାଇବେନି। ଜୋର ଜାର ମୁଲକ ତାର, ବଡ ଲୋକକୁ ଉତ୍ତର ନାହିଁ, ଗାଁ କନିଆ ସିଂଘାଣି ନାକି, ଡେଙ୍ଗା ମୁଣ୍ଡରେ ଠେଙ୍ଗା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ କନିଆ ସିଂଘାଣି ନାକି। ବୃଥାରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ବୃଥାରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା, କୁହୁଡି ପହଁରିବା। ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା, ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା, ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର। ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ ତଣ୍ଟି କାଟେ, ନିଜର ଲୋକ ଶତ୍ରୁ ଆଚରଣ କରିବା, ଅଣ୍ଟିର ଛୁରୀକୁ ତଣ୍ଟି କାଟିବାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତଣ୍ଟି କାଟିବାକୁ ଅଣ୍ଟିରେ ଛୁରୀ ଲୁଚାଇ ରଖିବା, ଶତ୍ରୁକୁ ସଂହାର କରିବା। ତ ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ ତଣ୍ଟି କାଟେ, ନିଜର ଲୋକ ଶତ୍ରୁ ଆଚରଣ କରିବା। ଅନାଧିକାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଅର୍ଥରେ କେଉଁ ପ୍ରବଚନ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ଅନାଧିକାର ଚର୍ଚ୍ଚା, ଓଦା ବେପାରୀର ଜାହାଜ ମୂଲ। ଅନାଧିକାର ଚର୍ଚ୍ଚା। ଆୟ ଦେଖି ବ୍ୟୟ ଏହି ଲୋକବାଣୀର ଅର୍ଥ କଣ? ଆୟ ବଢାଇବା, ବ୍ୟୟ କମାଇବା, ମିତବ୍ୟୟୀ ହବା, ଆୟ ବ୍ୟୟ ସମାନ ରଖିବା। ଆୟ ଦେଖି ବ୍ୟୟ କରିବା, ମିତବ୍ୟୟୀ ହେବା। ଆଲ ମଉସା ଯୋଡ ପଇସା ଏ ଲୋକବାଣୀର ଅର୍ଥ କଣ? ଅର୍ଥ ହିଁ ସବୁର ମୂଳ। ମଉସାକୁ ଅର୍ଥ ମାଗିବା, ପଇସାକୁ ଯୋଡ ବୋଲି ମନେ କରିବା, ଦେଖି ଚାହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ଆଲ ମଉସା ଯୋଡ ପଇସା ଅର୍ଥ ହିଁ ସବୁର ମୂଳ। ନିଜ ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ନିଜେ ଜଗି ଚଳିବା ଏହି ଅର୍ଥ ପାଇଁ କେଉଁ ଲୋକବାଣୀଟି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ? ନିଜ ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ନିଜେ ଜଗି ଚଳିବା, ଆଲ ସଖୀ ଆପଣା ମହତ ଆପେ ରଖି। ମହାକାଳ ଫଳ କେଡେ ସୁନ୍ଦର
କେଉଁ ଅଂଶଟି ଯୋଡ଼ିଲେ ଲୋକବାଣୀଟି ସାର୍ଥକ ହେବ? ତାକୁ ଦେଖି ତୁମେ କର ଆଦର, ଭିତର ଦେଖିଲେ ପୋଡ଼ା ଅଙ୍ଗାର, ଭିତର ତାର କିନାର ଖାର, ଆଉ କେଉଁ ଫଳ ସେଇ ପ୍ରକାର। ତ ମହାକାଳ ଫଳ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, ଆପଣଙ୍କର କଣ ହବ? ଭିତର ଦେଖିଲେ ପୋଡ଼ା ଅଙ୍ଗାର। ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ଅର୍ଥରେ କେଉଁ ଲୋକବାଣୀ ପ୍ରଚଳିତ? କେଉଁ ଲୋକବାଣୀ? ଏ ବର୍ଷର ମଳୁ ଆର ବର୍ଷକୁ ବୋଇତ, ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରକାଶିତ। କଙ୍କଡାକୁ ଗୋଳି ପାଣି ସୁହାଏ। କଙ୍କଡା ଗୋଳି ପାଣିକି ଭଲ ପାଏ। କଙ୍କଡା ଗୋଳି ପାଣିରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରେ। ଅସାଧୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଳମାଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସହାୟକ। କଙ୍କଡାକୁ ଗୋଳି ପାଣି ସୁହାଏ। ଅସାଧୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଳମାଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସହାୟକ। କଷ୍ଟ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳେ। ତ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କଲେ ଭଗବାନ ମିଳନ୍ତି। କଷ୍ଟ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପକ୍ଷେ ଦରକାର। ଭଗବାନ ଚାହାନ୍ତି ଲୋକେ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରନ୍ତୁ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ସିଦ୍ଧି ମିଳେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭିମାନର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଲୋକବାଣୀଟି କଣ? କାଉଁରିଆ କାଠି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ସିନା, ନଇଁବ ନାହିଁ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭିମାନୀ। ସାମାନ୍ୟ କାମ ପାଇଁ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ। ଖଳ ପର୍ବତ ମାର ମୂଷା, ହର ଗୁଣ ଫେଡ ମିଶା, ଆଉ ସବୁ କଥା ଚାଳରେ ଖୋସା, ବହୁ ଲୋକରେ ନମରେ ମୂଷା। ସାମାନ୍ୟ କାମ ପାଇଁ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ, ଖଳ ପର୍ବତ ମାର ମୂଷା। ଆପଣ ପର୍ବତକୁ ଖୋଳିକି ଯଦି ମୂଷା ମାରିବେ ତ ଏଇଟା ସାମାନ୍ୟ କାମ ପାଇଁ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ। କାହାର ପୁଷ ମାସ, କାହାର ସର୍ବନାଶ। ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରକାଶିତ? ଜଣଙ୍କର ଲାଭ ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର କ୍ଷତି। ଗୁଣ ଚିହ୍ନେ ଗୁଣିଆ, ସୁନା ଚିହ୍ନେ ବଣିଆ। ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଏ? ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣୀ ଲୋକ ଅନ୍ୟର ଗୁଣକୁ ଆଦର କରିଥାଏ। ଘୁଷୁରୀକୁ ପାଚିଲା କଦଳୀ ରୁଚେ ନାହିଁ। ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ? ତ ଘୁଷୁରୀକୁ ପାଚିଲା କଦଳୀ ରୁଚେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ଆବଶ୍ୟକ ନଥାଏ। ଜାନ ଯାଉ ମାନ ଥାଉ। ଜାନ ଯାଉ ମାନ ଥାଉ। ଇଜ୍ଜତ ଜୀବନ ଠାରୁ ବଡ। ଲୋକ ମୁଖରେ କଥାଟା ପ୍ରସାର ଲାଭ କରେ। ଏଥିପାଇଁ କେଉଁ ଲୋକବାଣୀଟି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ? ଲୋକ ମୁଖରେ କଥାଟା ପ୍ରସାର ଲାଭ କରେ। ଆପଣଙ୍କର ତୁଣ୍ଡ ବାଇଦ ସହସ୍ର କୋଶ। ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ଧରାକୁ ସରା ମଣୁଥିଲେ। ତ ଧରାକୁ ସରା ମଣିବା ଗର୍ବ। ଧରାକୁ ସରା ମଣିବା ଅର୍ଥ ଗର୍ବ କରିବା। ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସେ। ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ? ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଗୁଣ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ ଜାଣି ହୁଏ। ଯତ୍ନ କଲେ ରତ୍ନ ମିଳେ। ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଯତ୍ନ କଲେ ରତ୍ନ ମିଳେ। ଅଧ୍ୟବସାୟ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି। ଆଲ କହିଲି ହଲିଲା ପାଣିରେ ଗୋଡ ଦେବୁ ନାହିଁ, ପାଣି ଜୀବଟି ଚହଲି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ହଲିଲା ପାଣିରେ ଗୋଡ ଦେବୁ ନାହିଁ, ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ଅର୍ଥରେ ଦେଇଛି? ଗୋଳମାଳ ନ କରିବା, ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଚଳିବା, ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ ନ ପଶିବା। ଯେମିତି ଦିଅଙ୍କୁ ସେମିତି ପୂଜା। ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ? ଗୁଣ ଦେଖି ଆଦର, ଦିଅଙ୍କୁ ଦେଖି ପୂଜା, ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ବ୍ୟବହାର, ଦିଅଙ୍କର ମହାନତା ବିଚାର୍ଯ୍ୟ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଦିଅଙ୍କୁ ସେମିତି ପୂଜା। ତ ଆପଣଙ୍କର କୋଉଟା ହବ? ଗୁଣ ଦେଖି ଆଦର କରିବା, ଯେମିତି ଦିଅଙ୍କୁ ସେମିତି ପୂଜା କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ଆମେ 100 ଏଭବ MCQ ଡିସ୍କସନ କଲେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର
ୟୁକ୍ଲିଡ ଲୋକବାଣୀ ଓ ରୂଢି ପ୍ରୟୋଗ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଥିରୁ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଆପଣ ଯେହେତୁ ଟାଇମ୍ ଅଛି ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନ୍ତୁ। ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଯୋଉ ଲିଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ଆପଣ ବିଜ୍ଞାନୀ ମ୍ୟାମ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଇଜିଲି ପାଇଯିବେ। ଯଦି ନ ପାଇବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଏଣ୍ଡ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚୟ କରିନେବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଟେକ୍ କେୟାର।